students, and next we go for the real numbers and their decimal expansions. Here real numbers are the numbers and they contains the collection of the rational numbers and the irrational numbers. ಇಲ್ಲಿ real numbers ಅಂದ್ರೆ that is the collection of the rational numbers and the irrational numbers. ಇವಾಗ already ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ what are the rational numbers and then what are the irrational numbers. If the number is written in the form of the p by q, then that is the rational number. If the number is not written in the form of the p by q, then that is the irrational numbers. And the real numbers are the collection of the rational numbers and the irrational numbers. So that's why rational numbers equal to, I have written the rational number plus irrational numbers, and these rational numbers can be denoted by the letter r. Rational numbers are denoted by the letter r. And here these are the some examples of the decimal expansion of the real numbers. These are the real numbers. The number may be the rational numbers or it may be the irrational number. And then here this is the example of find the decimal expansion of the 10 by 3, 7 by 8 and the 1 by 7. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಈ ಮೂರು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ 10 by 3. 10 by 3 ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಸರ್ ಇಸ್ ದ 3. Then I have dividing the 10 by 3. 3 by 10 means 3 3s are 9, and then we will get the remainder 1, and putting the point I will get the 0, and that becomes the 10, and again 3 3s are 9, and 10 minus 9 is equal to, we will get the remainder 1, and again we will have the 0 and becomes the 10, and 3 3s are 9, and we will get the remainder 1, and again we will take the 0, and 3 3 is equal to 9, and again we get the remainder 0, and the remainder of this 10 by 3 is the we will get the remainders 1 1 1 1, and on the every stage of this decimal expansion we will get the remainders 1 1 1 1 and so on, and the here divisor is the 3. And next we will go for the decimal expansion of the 7 by 8. 7 by 8, here 8 is the divisor, and we will divide the 7 by 8. Then ಇಲ್ಲಿ 7 ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮದು ಡಿವೈಸರ್ಗೆನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ we will take the 0 carry, and it becomes the 70, and the 8s are 64, and if we minus the 70 minus 64, we will get the remainder 6, and again by the point we will have the 0 and becomes the 60, and 8 7s are 56. 8 7s are 56. Then we will if we ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 56 ಅನ್ನು 60 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we will get the 4 as the remainder, and again we will have the 0 by the point, and 8 5s are 40. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 40 minus 40 becomes the 0, and the final we will have the quotient remainder as the 0, and the remainders are the in the decimal expansion of the 7 by 8 we will have the remainders 6 4 and 0. 6 6 4 0 are the remainders of this decimal expansion. And next number is the 1 by 7. If we expand the 1 by 7, then we will have to divide the 1 by 7, and by putting the 0 point we will have the 0, and 7 1s are 7, and we will have the remainder 3, and we will take the carry 0, and it becomes the 30, and 7 4s are 28, and 30 minus 28 becomes the remainder 2, and again we will have the 0 by putting by the point, and it carry the, and after the carrying the 0 it becomes the
20 and 7 7 2s are 14 and if we minus 20 minus 14 and then we will have the remainder 6 and again we will have the carry 0 and it becomes 6 becomes the 60 and 7 8s are 56 and we will have the 4 remainder again by the carrying the 0 7 5 is a 35 and it will becomes the we will have the remainder 5 and 7 7s are 49 and we will have the remainder 1 and here in this decimal expansion of the 1 by 7 we will have the reminders 3 2 3, 2, 6, 4, 5 and 1. These are the 3, 2, 6, 4, 5, 1. These are the reminders. 5 we get the decimal expansion of the 1 by 7 and the divisor is the 7. And after noticing these decimal expansion we will notice that the divisor is always the greater than the reminders and the reminders will always be less than the divisor. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they are the smaller than the divisor and 8 is the divisor, then we will have the reminders less than the 8 and here this divisor is the 7 and reminders will be the less than the divisor and again another point is the after the decimal expansion, noticing the decimal expansion the remainder will becomes 0 either we will have the repeating series of the digits in the reminders. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ರಿಮೈಂಡರ್ ಅನ್ನ 0 ತಗೋತೀವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು 0 ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ we will have the block of digits that repeat in the reminders. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ and here it becomes the 0 after some stages and here we will have the block of the digits. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ and they will again repeat by repeat. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಗೆ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ರಿಮೈಂಡರ್ 1 ಬಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂದ 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ we will have the 7 ones are 7 we will again have the 3 and 2 6 4 5 1 ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ರಿಮೈಂಡರ್ ರಿಪೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. and next we will after this decimal expansion we will have the 3 cases and case 1 the remainder becomes 0 then the given number is terminating and the given decimal expansion is the terminating. ಈ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಈ ಯಾವ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ the remainder becomes 0 then this decimal expansion is the terminating. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ terminating decimal expansion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನಮ್ದು 7/8 is the terminating decimal expansion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ we will have the 0 as the remainder. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 0 ಬಂತು ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು that decimal expansion is the terminating ಅಂದ್ರೆ ending, terminate ಅಂದ್ರೆ end ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ next second case is the remainder never becomes 0 then the expansion is not terminating. ಇನ್ನು ಈ ಎರಡು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಆಗಿದೆಯಾ the remainder never becomes 0 if the in the expansion decimal expansion the remainder never becomes 0 then that decimal expansion is the non terminating. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 0 ಆಗಿದೆಯಾ
ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. And next the third case is the for example ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 by 3 and we will not get the 0 as the remainder, so it is non terminating. And third case is the quotient has the repeating block of the digits in the expansion, then it is the non terminating and the recurring decimal expansion. If the quotient has the repeating block of the digits, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಇದು ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು 7 ವರೆಗೂ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಮತ್ತು ರಿಮೈಂಡರ್ ನಮ್ದು 1 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0 and we will have the quotient 1 and again we will get the 3 as the remainder and again we get the 0 and it becomes 30. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 7 4s are 28 and again we will have the, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಕರಿಂಗ್. ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆವರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಕರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ತರ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ, if the decimal expansion, in the decimal expansion if you get the 0 as the remainder, then the decimal expansion is terminating. And if in the decimal expansion we will never, if we never get the 0 as the remainder, then that is the non terminating, because ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮದು 0 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ these are the not terminating decimal expansion. And if we have the if the quotient has the repeating block of the digits, then that decimal expansion we call as the non terminating and the recurring. non terminating ಇದು not terminating ಇದಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ we have the block of the digits that repeat again and again in the decimal expansion. So that's why this decimal expansion is the non terminating and the recurring. Okay students, and next we will go through the solutions. And here first solution is the problem is show that 3.142678 is a rational number and express 3.142678 in the form of p by q, where p and q are the integers and q is not equal to 0. ಇವಾಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು irrational ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ the number may be the irrational number or the here it is the 3.142678, it is the rational number. ಇದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it is the rational number, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇದೆ ಏನಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು rational number, it is the rational number and express this rational number into the form of p by q. ಈ rational number ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮದು rational numbers p by q ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ p by q ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ the solution is we have 3.142678 ಅನ್ನ
ಈ ಫಾರ್ಮ್ನೊಳಗೂ ಬರಿಬೋದಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.1 ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು 0 ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಜೀರೋಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. 1 ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಜೀರೋಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ 1 ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು 0 ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 and the numerator becomes the right side numbers of right side digits of the ಡೆಸಿಮಲ್. ಏನಿದೆ ನಮ್ದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ 1/10 1/10 equals to the 0.1 and we will write 0.02. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 02 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅದೇ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ನಂಬರ್ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ 0 ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 2/100 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1.24 ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? 1.24 ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು 1 ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಜೀರೋಸ್ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೀರೋಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ 124 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 becomes the 1.24. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು p/q ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3.142678 ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ. ಅಂಡ್ I will count the right side digits which are present on the right side of the point. 1 2 3 4 5 6 digits ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಜೊತೆಗೆ 1 2 3 4 5 6 zeros ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ then that will becomes in the form of the p/q. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು it can be converted in the form of the p/q by adding the by using this method. And next problem is the show that 0.3333 and so on is equal to the 0.3 bar. ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಮ್ದು ನಂಬರ್ 3 ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬಾರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 3 ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಮ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು 0.3 ಬಾರ್ it can be written in the form of this line and can be expressed in the form of p/q where p and q are the integers and q is not equal to 0. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ದ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ p/q. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು p/q ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ x equal to 0.3 ಬಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ 0.3 ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ 0.3 ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ 0.333 and so on. and now ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದೇ ಇದೆ. ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ so now multiply this number this with the 10 on both side. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ದು ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು 10 ಇಂದ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 10 into x becomes the 10x and 10 into 0.3 bar becomes the 10 into 0.333 and so on and that becomes the into 0.33 into 10 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಝೀರೋನ ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ 3.333 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3.333 ಇದನ್ನು ನಾವು 3 ಪ್ಲಸ್ 0.33 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಈಗ 3 ಪ್ಲಸ್ 0.333, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 0 0 0 0 ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 3 3 ಪ್ಲಸ್ 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ 3.333 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ 0.33 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು 3 ಪ್ಲಸ್ 0.333 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೋತೇನೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈಗ 0.333 ಅಂದರೆ ನಮಗಿದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0.333 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ 10x equal to 10x equal to 3 ಇದ್ರ ಜಾಗದಾಗ 3 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ 0.333 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 10x equal to 3 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10x minus x and becomes equal to 3 and 10x ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 10x minus 1x ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ it becomes 9x and equal to 3 and ಈಗ ನಾನು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ 9 ಅನ್ನು ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ that becomes the division ಆಗುತ್ತೆ. 3/9 becomes the 1/3 and the value of x is equal to 0.333 and so on. So we can express the 0.33 in the form of p by q, where p is equal to 1, q is equal to 3 and this is the how can we show the how should we solve the problem of this like solutions. And next is the show that 1.272727 and so on is equal to 1.27 bar. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2727 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 27 ಎರಡು ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ it can be written as the 1.27 bar can be expressed in the form of p by q where p and q are integers. ಇಲ್ಲಿ p ಯಾವ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ it can be written in the form of the p by q. ಈಗ ನಾವು p by q ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು and here p and q are must be the integers and q is not equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ x equal to ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ x equal to 1.2727 and so on. Then it can be written as the 1.27 bar where two digits are repeating. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ there are two digits that are repeating in this expression. So we multiply x by 100. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ 3 repeating digits then we can multiply the expression with the 1000. the repeating number ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ 100 ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 2 ಇದ್ರೆ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 2 ಇದ್ರೆ ನಾವು 100 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 3 ಇದ್ರೆ 1000 and 4 ಇದ್ರೆ 10000 and so on. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ x by the 100. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 100x into 100 into 1.272727 and so on ಮಾಡಿದಾಗ 100x 100 into 1.27 and that becomes 100x equal to 127. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು zeros ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ಸ್
ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು 127.272727 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಇದರಿಂದ 127.2727 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.2727 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 0 0 0 ಆ್ಯಂಡ್ 127 ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 126. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 27.27 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ದ 126 ಪ್ಲಸ್ 1.272727. ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದ ನಾವು 127 ಪ್ಲಸ್ 27.2727 ಅನ್ನ ನಾವು 126 ಪ್ಲಸ್ 1.272727 ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ 1.2727 ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1.27 ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಐ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ x and 100x equal to 126 plus x, and if we take the x on the left side of the expression then 100x ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 100x minus 1x equal to 99x equal to 126, and if we take the numerals on the opposite side ಆವಾಗ x ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ 99 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ then it becomes the 126 divided by 99, and here x is equal to 1.2727 and so on is equal to 126 by 99, and this is the solution of this problem. Okay students, and the third one example is the problem is the show that 0.2353535 and so on is equal to 0.235 bar. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 0.2353 and so on ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 3535 ಅಷ್ಟೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Here 2 is not a repeating digit, 35 is the 35 are the repeating blocks, so that's why we have written the bar on the 35 only, and can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. ಈ ಒಂದು ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು p by q ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, and where p and q are must be the integers and q is not equal to 0. p and q integers ಆಗಿರಬೇಕು, the number may be the positive or the negative, ಆದರೆ ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ denominator 0 ಆಗಬಾರ್ದು. So here it is the solution of this problem. Let x equal to 0.235 bar. ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು that must be equal to the taken as the that number must be equal to x equal to 0.235 bar. 35 here 2 doesn't repeats, ಇಲ್ಲಿ 2 repeat ಆಗೋದಿಲ್ಲ, but the block 35 repeats again and again in the expression. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 35 ಅಷ್ಟೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, but 2 ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. So here these are the we have 2 repeating digits, so we multiply the expression with the 100. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು we will multiply the x equal to x with the 100. x ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಈಗ 100 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 100x equal to 100 into 0.2353535 and so on. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 zeros ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 100x equal to 23.535353 ಆಗುತ್ತೆ. And if we take x from the this 23.535353 x ಅಂದ್ರೆ ಏನು 0.23535 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಈ x ಅನ್ನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 100x equal to 23.3 plus 0.235 sorry 0.2353535 again so and ಆಗುತ್ತೆ. And so
ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 100x equal to 23.3 plus ಇದನ್ನ 0.235 and so on, it becomes equal to 0. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ x ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ x ಅನ್ನ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ 100x minus x it becomes the 99x and equal to the 23.3. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ 99 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 23.3 divided by 99. ಈಗ ನಮ್ದು 23.3 ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಟು 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಡಿಜಿಟ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it becomes 233 divided by ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ x equal to ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.235 and so on, it becomes equal to 233 divided by 990, and this is the solution of this problem. And next we go through the other problem. Here find an irrational number between the 1/7 and the 2/7. ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದು. ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ p/q ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ 1/7 and the 2/7. ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಆನ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಾವು p/q ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ದ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಮಸ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ p/q. ಆ p/q ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಲಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ first we have to convert this 1/7 into the decimal form, and we have that we already know that 1/7 if we divide 1 by the 7, ಈಗ ನಾವು 1 ಅನ್ನ 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the quotient 0.142857. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 14287 ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಬಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ we will get this number, you can get calculate in your book. And if we divide 2/7 we will also have the 0.285714. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 2/7 becomes equal to the 0.285714. ಇಷ್ಟೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. and these are the repeating blocks of this expression, and these are the now we have to find the irrational number between these two. ಈ ಎರಡು ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್, ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ದು ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 0.14 0.28 ಇದರ ಮಿಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.15 ತಗೋಬಹುದು, 0.16 ತಗೋಬಹುದು, 0.17, ಆಮೇಲೆ 0.18, 0.19, 0.20, 0.28 ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The irrational number must be the non-terminating and the non-recurring. Non-terminating ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. Non-terminating ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the remainder should not come as the 0. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಬರುವಂತ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕ್ವೋಷಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಎರಡು ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ದು ಒಂದು ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 0.15. ಈ 0.14 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ 0.28 ಗಿಂತನೂ ಏನಿದೆ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಸೊ 0.15 ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್
and 0.150 ಈಗ 0.150 0.150 ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 0.15 ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ದ 150 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 310 ಬಂತು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ 150 ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.18181818 ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕರಿಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ 1818 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಕರಿಂಗ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇದು ರಿಕರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನದರ್ ನಂಬರ್ 0.160 1600 1600 and so on. This is also a irrational number between these two number. Here irrational number means the number must be the